سلام گرمی دارم به شما هموطنان عزیزی که تماشاگر برنامه‌های NITV هستید. خوشحالم که یک بار دیگه کارم رو با NITV آغاز می‌کنم و ممنونم از پروین و زیای عزیز که از من دعوت به همکاری کردن و امیدوارم که با کمک شما هموطنان عزیز و صاحبان مشاغل ایرانی چراغ NITV همیشه و همیشه روشن بمونه تا ما هم بتونیم این راه رو پیموده و در منازل شما باشیم. حدود 10-12 سال پیش بود که خانواده آتابای به عشق وطن و هموطن راهی رو باز کردند، جاده ای رو هموار کردند تا کاروان NITV که سرشار بود از عشق و صداقت سفرش رو به دور دنیا آغاز کنه و در منازل شما باشه. چقدر خوشحالم که در آن دوران همراه و همسفر این کاروان عشق بودم. هرگز آن روزها رو فراموش نمی کنم. چه شور و شوقی برپا بود در استودیوی تلویزیون ملی ایران. من، همکارانم، هنرمندان، دستاندرکاران و مهمتر از همه شما هموطنان. همه اشکمون سرازیر بود، اشک شادی، اشک شوق، اشکی که گویای دل تنگمون بود برای شنیدن صدای هموطنی از گوش و کنار دنیا. و NITV اولین رسانه‌ای که به سراسر دنیا رفت آرزوی دیرینه ما رو برآورده کرد. امروز در اولین برنامه دوست داشتم که یادی بکنم از آن روزها، از آن روزهای شیرین و خاطرات زیبا که هرگز فراموش نمی کنم. به قسمتی از آن روزها با هم نگاه می کنیم. Good morning, everybody. Thank you for coming. My name is Zia Atabey, and I am a founder of National Iranian Television. Today is a very, very special day for me, my family, and NITV staff. It is a day of celebration as we launch the first independent 24 hours Farsi language station to reach the world. The first time when I came to America, following the revolution, it was my dream to one day reunite my countrymen around the world, to combine and share my cultural experience as an American and Iranian more profoundly, to celebrate the achievement and diversity of the Iranian community in the United States. Today, via satellite, Persian throughout the US, Canada, Europe, Iran, and Middle East can watch non-government regulated world news, comedy, youth, and family-oriented shows, as well as movies in their native language. Because I am in America, I have to say thank you to this country. I was able to do these things because of freedom
and opportunity of this land. Finally, as a businessman and a father, I would like to acknowledge youth around the world, their fearlessness, desire to experience life and create changes in what makes the world a better place. Ladies and gentlemen, better place. It is bright and lively mind we so wish to impact with our programs, sending a message to vitality and freedom of expression. Right now, I would like to recognize a few individuals who have provided tremendous support in making this launch a success. This includes Los Angeles Mayor Richard Meredith and world-renowned designer Iranian Bijan. We also have a few clips of recent NITV program I'd like to show you, please. Hello, I'm Richard Reardon, Mayor of the great city of Los Angeles. On behalf of all Angelenos, I offer my sincere congratulations to National Iranian TV on their worldwide launch. Our city's greatest strength is our diversity. Angelenos from all walks of life and cultural backgrounds call Los Angeles their home. The Iranian American community is a vibrant, vital part of our cultural mosaic, a mosaic known as a city of angels. NITV has become an integral part and voice for the Iranian community, both here in Los Angeles and soon throughout the world. Tabrik Migam NITV. Tabrik Migam NITV. Tabrik Migam NITV. Now I'd like to introduce a group of individuals who are near and dear to my heart. They are without a doubt some of the world's most talented and recognized journalists, writers, directors, producers, artists, musicians, singers, and crew. They make history every day by broadcasting non-government regulated news to Iran and world. Come up, please. I know that we don't have a lot of the time, but because it's very important, because all over the world, more than 20 million Iranians, they're watching this show, I have to introduce the most important people that we have out of country, and they working 24 hours to make this happen. I have to tell you something, there are a lot of the people that we don't have it in here. We have a newsman, they are in Paris, they are in London, and all the news people and reporters that are in Iran, individuals that in Iran, they're reporting us, I thank you. And we're missing you here. And there is a gentleman and my friend
Mr. Meibodi, that he is somewhere in Europe, and I hope that he is not in a plane, that we're missing him here. So let me introduce you to the news group. All right. They are the Mr. Thank you, Sabati Mani. I appreciate it, Mrs. Hassan Kamali, and the rest of the group, they are in radios or they are on their way. Mr. Shahruz Rafi is one of the director, and you know it. And I appreciate it that most of the shows and the morning shows are cutting by him, and he has his own show. Thank you. Thank you. This is a morning show like a Good Morning America. We have it. We start at 6 o'clock. And I tell you something. We have a problem. When here is the night, somewhere is the day. So we don't know. We have to say good morning or good evening. But they are two famous and very, very popular in all over the world in Iranian. And this gentleman never take anything seriously, even in television. Rafi? Because I'm very early morning I am here, sorry. Thank you very much. And this is one of our famous actors that has a morning show. And I love her because she's so nice to the people. Everybody send him the millions, thousands of love faxes, not the... And thank you very much for that. We have a doctor, Leila Hashimi, and we have a lot of other doctors. They're coming for the... that we have a lot of problems because of the culture. We're losing our land. We family. We don't see our family. That's let me to appreciate and thanks to doctor. I appreciated what you're doing for Iranian and our television. Thank you very much. This gentleman is my old friend. When we were in Iran before revolution, he had the show series. It calls Murad Barghi, technician Murad, electric technician Murad. When the show was on, there was nobody in the street in Iran before revolution. I am honored that this gentleman next week is going to key and start shooting one of the best series called Guitar and Rose for NITV. Thank you, sir. بله. همونطور که دیدید یک کنفرانس مطبوعاتی بود که برای اولین بار به همت یک زن ایرانی، پروین خانم آتابای، گروهی از خبرنگاران آمریکایی به دعوت ایشون به استودیوی تلویزیون ملی ایران آمدند و این واقعا میتونم بگم یک قدم بسیار زیبا و بزرگی بود که در یک رسانه ایرانی اتفاق افتاد. وقتی این تصاویر رو میدیدم اشکم میخواست سرازیر بشه. آقای ثابتی مانی، متاسفانه خیلی زود از دست دادیمشون. آقای خبر، آقای صدا، این همکار خوبی که این افتخار رو داشتم که در NITV چندین سالی ایشون رو از نزدیک ملاقات کنم با اون اخلاق و رفتار بسیار بسیار پرمحبت و مهربونشون. بسیار دوستش می داشتیم و روحشون شاد. و همچنین خوب هست که یادی هم بکنم از بیژن پاکزاد عزیز، این طراح بسیار بزرگ ایرانی. با جرأت میتونم بگم که بیژن پاکزاد نیازی نداشت در تلویزیون‌های فارسی زبان باشه، اما برای اولین بار بود که دعوت NITV رو پذیرفت و برای اولین بار بود که تصویر او از یک تلویزیون فارسی زبان به سراسر دنیا رفت. بیژن پاکزاد همیشه یار و یاور NITV بود. روحش شاد. خوب هستش که به اتفاق قسمت دیگری از آن روزهای شیرین NITV رو نگاه کنیم. چی شد؟ Bravo, 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 bravo. و
سلام بر شما هموطنان عزیز، بینندگان مهربون و عزیزانی که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب نظاره‌گر برنامه ویژه و مخصوص کریسمس ما هستین. مری کریسمس. بله، بدین وسیله اجازه می‌خوایم که از فرصت استفاده کنیم و بدین وسیله کریسمس و سال نو میلادی رو به تمامی هموطنان خوبمان در هر کجای دنیا که هستند، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در سرتاسر دنیا، از شبکه جهانی تلویزیون ملی 24 ساعته 24 عیار ایران تبریک بگوییم و بدین وسیله جشن کریسمس و سال نو میلادی رو از همین استودیو با خوشحالی ادامه داده تا انشاءالله روزی که زیاد دور نخواهد بود در مملکت خودمان، زیر آسمان مملکت خودمان، باز هم این سرودهای شاد رو با بهانه‌های مختلف، عیدهای مختلف جشن بگیریم و شاد باشیم. درود بر تک تک شما. عید شما مبارک. بله، عید شما مبارک. آقای دیگر عید شما مبارک. خیلی خوش آمدید. بایستی بگیم که سلطان بعد از مدت‌ها دفعه اولیه که برای اولین بار در برنامه شرکت کرده و بدین وسیله سلطان باز هم در سال 2002 همچنان به سلطنت خودش در روی صحنه‌ها ادامه خواهد داد. انشالله. 100%. من فکر کنم هیچ سلطنتی به اندازه سلطنت شما پایدار نبوده. جزو معدود سلطان‌هایی هستید که همچنان روی من سلطان‌های قوی هم. بله. آب البته سلطان‌های قدیم. بله. خب خوش آمدین. خیلی متشکریم. خیلی اول خوش شما آمد. من تبریک بگین. دفعه اوله که کریسمس در تلویزیون من و دخترم با همین. بله. خانوادگی جشن گرفتین دیگه، حالا ما هم به جای پسر خودتون وقتی یه نفر میخواین چای بیاره، قهوه ببره، کیک بیاره، فلان اینا قبول کنیم، ما هم باشیم در اجازه بدین که من جای برادر کوچیک شما رو حساب کنم. تمنا میکنم. بله بله. چون پسر یه خورده ممکنه که بدونی. بسیار من هم اجازه میخوام که به همه هموطنان عزیزم به خصوص مسیحا عید پاک، عید همون کریسمس رو که عید پاک دیگه، بله دیگه. تبریک بگم. بله. و امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه شما عزیزان، همه هموطنانی که خارج از کشور هستن. چون ما اینجا با همین سال به اصطلاح مسیحی داریم زندگی میکنیم. امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه شما و همه‌تون سلامت باشین. به سلامتتون خیلی اهمیت بدین، چون بنده یکی دو بار معلق شدم که سلامتم زیاد توجه نداشتم. اینه که دارم بهتون میگم که امیدوارم که همه‌تون سالم باشین انشالله. خب ژاکلین جان ولی من شما فرصت دادم که اول پایه‌های اصلی تلویزیون تبریک بگن، بعد پدرم. بله. قسمت‌های کامل این برنامه ها رو انشالله برای شما پخش خواهیم کرد. شاید که اصلا کامل این برنامه رو بگذاریم برای کریسمس. وقتی این تصاویر رو نگاه میکنم داشتم فکر میکردم که زندگی داره میگذره، روزها چقدر سریع واقعا میگذره، اما خاطرات تلخ و شیرین برای هر انسانی وجود داره که همیشه در ذهن ما میمونه. گاهی وقتا فکر میکنم که ای کاش یک پاک کنی داشتیم و میتونستیم خاطرات تلخمون رو پاک کنیم. قسمت دیگری رو از همین برنامه میبینیم و برمیگردیم. تنها از شما چون میخوام اعلام کنم که چی رافی جان؟ خانوم ها آقایان کلوز نمیدیم به من. این شما و این هم آهنگی به نام آشتی از سلطان جاز ایران ویگن و دخترش ژاکلین. و رافی جان یک کلوز حالا به من بدین. من نمیتونم از رافی عقب بمونم. و من میخوام بگم که این آهنگ زیبا رو که خواهید شنید آهنگ و شعرش از ساخته های ژاکلین هستش. بله. درست بود ژاکلین جان؟ بله. در آلبوم زن ایرانی که کلی هم گل کرد با صدای بابا. با هم گوش
تو میمیرم وقتی که نیستی دیگه از زندگی سیرم توی تنها یارم بدون که دوست دارم توی تنها یارم بدون که دوست دارم وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل یه دونه ای عزیزم نمونه ای عزیزم وقتی که قهر والا آروم ندارم حالا که اومدی کنارم سر اومد انتظارم بدون منم به جز هیچ کسو ندارم توی تنها یارم بدون که دوست دارم توی تنها یارم بدون که دوست دارم وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل تو جون منو به لب رسونده دوری تو منو به جنون کشونده کاش که بدونی که من بی تو میمیرم وقتی که نیستی دیگه از زندگی سیرم توی تنها یارم بدون که دوست دارم توی تنها یارم بدون که دوست دارم وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل یه دونه ای عزیزم نمونه ای عزیزم وقتی که قهر والا آروم ندارم حالا که اومدی کنارم سر اومد انتظارم بدون منم به جز تو هیچ کسا ندارم توی تنها یارم بدون که دوست دارم توی تنها یارم بدون که دوست دارم وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل خب آقا ویگن خسته نباشید دمت گرم عالی بود شما خسته نباشید باشه سر حال میبینمه دیگه بالاخره عیده و گله و سبزه و رنگ و آقا ویگن خانم نازنین چطور حالش خوبه؟ توپ آماده شدی میشه یه خانمی شوهری مثل بنده داشته باشه حالش خوب نباشه والا نمیشه ببینم بین خودمون باشه امسال واسه خانم هدیه کریسمس چی میخوای بخری؟ والا 2 تا هدیه در نظر گرفتم ویگن جون خب یکیش یه بنز 45,000 قیمتشه یکیش هم یه دونه انگشتر برلیانه که 75,000 قیمتشه لابد میخوای بنز رو بخری چون ارزون تره دیگه نه انگشتره رو کلا میدونی چرا؟ نه آخه انگشتر برلیان تقلبی میشه پیدا کرد ولی بنز تقلبی نمیشه پیدا کرد علی رافی عزیز این همکار عزیزم که امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشه سالیان سال ما به اتفاق در کنار هم
در NITV همکاری کردیم. صبح زود اون اوایل 2 سال اول که ساعت 6 صبح برنامه من و رافی شروع می‌شد و رافی همیشه دیر بود، همیشه، با اینکه منزلش نزدیکتر بود اما همیشه دیر بود و هر بار یک بهانه‌ای داشت. تصادف کردم، کلید ماشینم رو پیدا نکردم، پسرم ماشین رو برده بود نیاورده بود، تو ترافیک گیر کردم، پلیس منو گرفت. هر بار رافی به یک دلیلی دیر می آمد، اما به هر حال همیشه دوستش دارم و جاش در کنار من خالیه. انشالله که روزی باشه باز هم رافی رو در NITV داشته باشیم. و همونطور که براتون بگم، همونطور که دیدید پدرم گفت، اولین بار بود که در شب کریسمس من، ژاکلین و پدرم جلوی دوربین قرار گرفتیم. جای دیگر خواهرم کتی جونمون خالی بود و متاسفانه آخرین کریسمسی هم بود که پدرم در یک تلویزیون ایرانی، در یک رسانه فارسی زبان حضور پیدا کرد. به هر حال اینها یادگارهایی است که همیشه و همیشه برای ما میمونه، جاودانه هستش و من در هر کریسمسی این برنامه رو پخش خواهم کرد به یاد سلطان جاز ایران، پدرم ویگن. قسمت دیگری رو براتون آماده کردیم به اتفاق دیگر همکارم شهروز رفیعی. این قسمت رو با هم میبینیم و برمیگردیم. شهروز جا خواهش میکنم. تنبلی کردم و ورزش رو گذاشتم به عهده شهروز. شهروزم نمیدونم روش نمیشه، بلد نیست، خجالت میکشه. شهروز جان برو. 1 2 3 4 1 2 3 4. پایین‌تر پایین‌تر. گزارشی برای شما هم وطنین عزیزمون تهیه کنیم. شهروز رو هم وادار کردیم که کمی ورزش کنه. شهروز جان شما بیا من ورزش کنم به جای شما. شما بیاین، من میتونم. همین کار برای شما کافیه، کمرت نگیره. 1000 تا کار داری آقای رفیعی. شهروز جان تنبلی میکنی ها؟ نگاه کن، نگاه کن به آقای خردادیان یاد بگیر. نصف شما تمرین رقص میکنم. من فکر کنم ورزشه. خب همراه رقص و ورزش با همه. من فقط نرمش دوست دارم بکنم. شما نرمش خب دیگه به هر حال یک مقدار. بله خب منم ورزش میکنم، مسئله ای نیست، خیلی آسونه. چرا نمیکنم؟ الان مشکل این قسمت خیلی مشکله. این قسمتش مشکله. ورزش کمر مشکله یه مقدار. محمد آقا یه چند سالی زحمت. جای خوبی اومدیم شهر جان، با صفا کنار دریا و ورزش هم بکنین که این قشنگ عضلات بدنتون باز بشه.
ولی خب زیاد خودتو خسته نکن. برنامه‌های عید رو داریم تهیه می‌بینیم، کمرت میگیره، اون وقت میمونیم بدون شهروز خدای نکرده. هر صورت امروز رو دوست داشتیم که در این هوای خوب صبح بیایم و همراه گروه محمد خردادیان باشیم، همین که یه رقص ازشون بگیریم، همین که نرمش‌هایی رو که انجام میدن برای تمرین رقص رو براتون فیلم برداری بکنیم به اتفاق خانم آیلین عزیز و سارو. من فکر نمی‌کردم قراره که قرار بود نرمش باشین، خود رقص خانم آیلین همراه با رقصه، ورزش همراه با رقص. بله. من فکر می‌کنم بهتره دوربین از آقای سارا بگیرم، کمی سارا بیاد اینا بلد از این کارو بکنه. دارو جان شما ورزش می‌کنی؟ میگه نه. نه نمی‌کنه. الان خیلی خوب آقای خردادیان ببین چه کاری خوبی می‌کنن. ببین من بلد نیستم این کارا رو. خب باید یاد بگیری شهروز جان. خسته نباشی. من به یاد تو دل سپردم، من به عشق تو ای یار سر سپردم. دور از تو دلم غصه ها داره، با بودن تو این دل پروانه داره. با مثل گلی ناز و خوشگلی، با این همه درد یا درون دلی، با عشق به ناز دل رو میبری، هیچی نمیخوام ای یار وقتی با منی. اون نگاه ایران نداره، چشمون سیاه یار ماشالله داره. اون نگاه ایران نداره، چشمون سیاه یار ماشالله داره. عاشقت شدم من با یک نگاه، عاشق کشیم به چه زحمتی میکشیدین. برنامه‌ای داشتم هفته یک روز هم با دوست و همکار عزیزم شهروز خان رفیعی که بسیار بسیار زحمت میکشید در آن زمان برای NITV و هنوز هم. برنامه بسیار خوبی بود. دوربین رو سعی می‌کردیم که بیشتر وقتها به بیرون از استودیو ببریم و برنامه‌هایی رو تهیه کنیم که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره، چنانچه که بسیار هم با استقبال روبرو می‌شد. خلاصه اینکه من 6 روز در هفته برنامه داشتم. خیلی زیاد بود ولی خوب بود، خاطرات قشنگی بود. به قدری از شما هموطنان مهربونم هنوز هم ممنونم. چقدر فکس میگرفتیم آن زمان. من به جرئت میتونم بگم 3 یا 4 بسته کارتون های بسیار بزرگ فکس هایی رو دارم از شما، کاریکاتورهایی رو که نقاشی میکردید و فکس میکردید از من، از رافی، از شهروز. و چقدر کارت، چقدر نامه. یکی از همکاران خوبمون یک روز به من گفت بگذار من بیام از تمام این کارت ها همه رو بچین، با این فکس ها همه اینها رو فیلم برداری کنم و یک روز در برنامه نشون بده. حالا انشالله فرصتی باشه این کار رو هم خواهم کرد. چقدر هدیه میگرفتم. به قول آقای آتاباد یک روز جلوی دوربین NITV زیای عزیز گفتش که به جرئت میتونم بگم آیلین یکی از مجریان
میزبان این تلویزیون هست که بیشترین و بیشترین هدایا رو دریافت کرده. به هر حال سپاسگزار تک تک شما هموطنان عزیزم هستم و خوشحالم که تونستم یک جای کوچولویی در قلب شما برای خودم داشته باشم. بریم نگاهی داشته باشیم به نوروز NITV، نوروز آن روزها، نوروز بسیار بسیار زیبا و اون دکور خیلی خیلی قشنگ. سلام بر شما. عیدتون مبارک. عید شما مبارک و عید همگی تمام ایرانیان عزیز. نوروز باستانی رو تبریک میگم به تمام هموطنان عزیزم. آرزو میکنم که سالی خوب و خوش در کنار خانواده هاشون داشته باشن. امید خدا. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب. چون هموطنان ما در همه جای دنیا پراکنده هستن. بله. و آرزو میکنیم که انشالله یه روزی برسه این پراکندگی فقط یک جا بیشتر ریشه پیدا نکنه. آرزو میکنم. انشالله. بله واقعا انشالله. ما که تمام این لحظه ها رو میتونم بگم که خیلی خوش گذروندیم در کنار هنرمندان عزیزمون. مطمئن هستم که شما هموطنان عزیزمون هم لذت بردین از برنامه‌های نوروزیمون تا این لحظه. البته هنوز همچنان ادامه داره. بله همچنان ادامه دارد و آقای بهبودی گل رو داریم. من دوران خیلی خوبی رو با آقای داوود داشتم. اصولا با هنرمندان من زندگی کردم، با کارهاشون، با آهنگهاشون و هر وقت هم توفیقی بوده 2 تا کار انجام دادی. بله اون کار هیچ موقع فراموش شدنی نیست. 10 سال گذشت به همین راحتی. 10 سال گذشت که با شهروز عزیزم ویدیویی ضبط کردیم. شوبی دب دب دو بب دو شوبی دب دب دو بب دو. کادیلاکی بود و خلاصه ما سواری بودیم و دوران جوانی بود. یه روز از آقای کلینیستی بود کادیلاکشون رو قرض گرفتیم به خاطر آقای داوود بهبودی و رفتیم در جاده های 118 بود انگار. بله تو اون کوههای تفنگ و کنیون بود و خلاصه با یک ون شهروز رو سقف ون و کمر شهروز رو گرفته بودیم که با دوربین از بالای ون نیفته که ما هم رو کادیلاک دیگه همه داشتیم جولوم میدادیم و شهروز هم از این ون میگرفت دیگه. والا خوبی بود. خیلی 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 درسته که ما از ایران دور هستیم اما واقعا ظرف این چندین ساله واقعا ما برای خودمون زندگی داشتیم. سختی بسیار بوده، همه ما سختی داشتیم اما دوران خوبی هم بوده. خوشحال هستیم که به هر حال همه ما این توفیق پیدا کردیم که به هموطنانمون ثابت بکنه که ما که در خارج از کشور هستیم همیشه استواریم. خب انشالله که همیشه استوار بمونیم. ممنون. شهر جان داوود میگه که شما سوار شدین بالای ون یک همچین الان هم میتونین کار انجام بدین بعد از 10 سال یا اینکه آنتیک شدین؟ اگر چه فرصتی باشد. تنهایی غربت دلم تو شدی قبله عادت دلم. تو اگه خواهشمو ادا کنی تو میشی کعبه حاجت دلم. عشق تو نغمه هر ساز برام. تو بگو چقدر دلت تنگ برام. خاطرات کتاب پر برگی شده هر ورق مثل یه گل برگی شده. بله همه هنرمندان در هر ساعتی که ما میگفتیم حاضر میشدند، همه و همه
و چقدر با عشق می آمدن جلوی دوربین می نشستن، به خصوص در این ایام زیبای نوروز، کریسمس، ژانویه و همه روزهای بسیار زیبایی بود. تمام این برنامه ها رو همونطور که براتون گفتم در فرصت های مناسب به صورت کامل پخش خواهیم کرد، چون اگر هر کدوم رو بخوام کامل پخشش کنم 2 ساعت 2 ساعت و نیم شاید هم بیشتر باشه. یک قسمت کوتاهی داریم، پروموی آن روزهای NITV رو ببینیم و برگردیم. تلویزیون ملی ایران تقدیم می کند. مجربترین برنامه سازان و تهیه کنندگان متعهد برای اولین بار در تاریخ غربت‌نشینی در یک تلویزیون 24 ساعته ملی و مردمی گرد آمدند تا با تهیه برنامه‌های ارزنده و متنوع در طول شبانه روز ندای عشق و آزادی را سر دهند و همچنین همگام با ملت در جهت آرمان‌های مقدس تا رسیدن به آزادی گام برمی‌دارند و از حرکت نمی‌ایستند و در مقابل هر ظلم و بی‌عدالتی قد علم می‌کنند. تنها رسانه ملی و مردمی در سراسر جهان، تلویزیون ملی ایران. بله، تلویزیون ملی ایران همه چیز شیک بود، پرومو شیک، دکورها شیک، مجریا شیک و باید تشکری داشته باشم از زیا آتابای عزیز که این تیم رو که تصاویر رو دیدید، این گروه پرتجربه و حرفه‌ای رو دور خودش در NITV جمع کرده بود و به قول خودش همیشه میگفت و میگه که هر کدوم برای من نگین یک انگشتر بودن. ممنونم زیا جان و امیدوارم که همیشه سربلند باشی، همیشه سلامت باشی، چرا که میدونم در راه کشورت، در راه وطن و هموطنت مبارزه میکنی. امید که همیشه چراغ NITV روشن باشه و سایه تو هم بالای سر NITV. قسمت دیگری از برنامه‌های نوروزی رو میبینیم با شهروز رفیعی و مژده حبیبی نازنین. ای نوبهار عاشقان، داری خبر از یار ما؟ ای از تو آبستن چمن، وی از تو خندان باغها، ای باد نای خوش نفس، عشاق را فریاد رس، ای پاک تر از جان جان، آخر کجا بودی کجا؟ ای فتنه روم و حبش، حیران شدم کین بوی خوش پیراهن یوسف بودش یا خود ردای مصطفی؟ ای قیل و ای قال تو خوش، وی جمله اشکال تو خوش، ماه تو خوش، سال تو خوش، ای سال و ماه چاکر تو را. روی تو خوش، بوی تو خوش، زلف تو خوش، موی تو خوش، لعل تو خوش، خوی تو خوش، خوش گشته از تو حال ما. من بیمه نام
من بیمه ناز زیستن نتوانم، بی باده کشیده بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. من بنده آن دمم ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من میگمش چه ماهی رنگش میپره، رنگ گل سنبولی از روی قشنگش میپره. دیدمش خنده کنون مثل یه سر به روون، آتیش به جونم میزنه به خونمونم میزنه، آتیش به جونم میزنه به خونمونم میزنه. دلم غرق علم شد روز من مثل شو شد، دلم غرق علم شد روز من مثل شو شد. خدایا نمیدونم چطور شد که تو شد، خدایا نمیدونیم چطور شد که تو شد. بله، این هم یکی دیگر از برنامه‌های نوروزی بود با حضور جهان و شهلا سرشار عزیز. جهان هم از یکی از هنرمندان خوب و خوش صدا و عزیز و مهربون ما بود که متاسفانه خیلی زود از دست دادیمش.
همیشه و همیشه یادش در خاطره های ما خواهد بود. به انتهای برنامه رسیدیم. به سرود ایران رو میرسیم پخش کنیم؟ بله؟ اوکی. اون سرود ایران رو هم ببینیم و دوباره برگردیم. سرود ایران با نوازندگی بچه ها که هر کدوم الان حتما 20-25 سالشون شده که در استودیوی NITV ضبط شده بود. به آخر برنامه رسیدم. تشکر میکنم از همکارانم که یار و یاور من بودند تا بتونم این برنامه رو تهیه کنم و امروز به منازل شما بیارم. دیدار دگرباری با شما خواهم داشت چهارشنبه ساعت 9 صبح به وقت لس آنجلس و ممنون از اینکه بیننده این برنامه بودید. توجه شما رو به خلاصه اخبار با شهروز رفیعی جلب میکنم. دوستتون دارم با صداقت، با رفاقت، بی نهایت تا قیامت. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار. بای بای. Galaxy 19. Frequency 11966. Horizontal, FEC 3/4. Symbol rate 22,000. NITV United new frequency, Galaxy 19, frequency 11966 horizontal, symbol rate 22,000, FEC 3/4. NITV United new frequency.
جاده عشق، برنامه‌ای از آیلین، چهارشنبه ها و جمعه ها از ساعت 9 تا 10 صبح به وقت لس آنجلس از همین کانال.